آج عربی گرامر میں ہمارے پاس باب ثلاثی مزید فیہی کا جو باب ہے وہ ہے باب مفعلہ۔ ماضی معروف کی تفصیلی گردان ہم سمجھیں گے اور اس باب کی خصوصیات دیکھیں گے۔ عربی صرف میں باب مفعلہ ایک اہم باب ہے اور اس میں آپس میں مقابلے، مشارکت اور تعاون کے معنی کو ظاہر ہوتا ہے۔ یہ باب فعلہ کی ماضی میں فا کے بعد الف کا اضافہ کرنے سے بنتا ہے جس سے فعلہ کا وزن حاصل ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا اگر جسٹ الف ہٹا دیں تو فعلہ ثلاثی مجرد میں چلا جاتا ہے، تو آپ نے فا کلمے کے بعد الف کے اضافے سے اس باب کا ماضی کا صیغہ بنانا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ باب مفعلہ کی بنیادی تعریف اور اس باب کی خصوصیات۔ پہلے وزن اور ساخت دیکھ لیتے ہیں۔ باب مفعلہ کا وزن فعلہ ہے جو کہ فے عین لام میں فا کے بعد الف کے اضافے سے بنتا ہے۔ تو آپ نے کوئی بھی ورڈ اس میں کرنا ہو، بنانا ہو، تو آپ نے اسی وزن پہ آپ نے الفاظ کی شیپ بدلنی ہے۔ جیسے کابالا ہوتا ہے تو کاف جو ہے فے کلمے کی جگہ آ رہا ہے تو کابالا، کابالا یقابل مقابلہ۔ جاہدہ جیسے ہوتا ہے جیم ہا دال تو آپ نے فے کلمہ جیم ہے جاہدہ یجاہد مجاہدہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں معنوی خصوصیت کیا ہے۔ اس باب کے میننگ میں آپس میں مقابلے، مشارکت اور دو طرفہ عمل کا تصور پایا جاتا ہے۔ یعنی جو اس کے میننگ آئیں گے آپ دیکھیں گے تو اس میں اس کے قریب جو ہے وہ میننگ ہوتے ہیں۔ حروف کی تعداد کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ 4 حرفی فعل ہے جس کی وجہ سے مضارع میں علامت مضارع پر پیش آتا ہے۔ علامت مضارع سے مراد جیسے جاہدہ یو جاہدو، جیسے مضارع کے اوپر پیش آ گئی۔ باب مفعلہ ماضی معروف کی مکمل گردان۔ ماضی معروف کی گردان میں واحد، تثنیہ اور جمع کی تمام صورتیں شامل ہیں۔ ہر صیغے میں فاعل کی نوعیت اور تعداد کے اعتبار سے تبدیلیاں آتی ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے دوسرے باب میں بھی پڑھا۔ اب جیسے ماضی معروف مذکر کی پہلے صورتیں دیکھ لیتے ہیں۔ اب جیسے فعلا آپ دیکھیں تو وہ لڑا، واحد مذکر غائب یعنی وہ ایک آدمی لڑا۔ فعلا وہ دونوں لڑے، وہ دونوں آدمی، یعنی تثنیہ مذکر ہے تو ترجمے میں آپ کو مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ یہ دو مردوں کی یا دو مذکر کی بات ہو رہی ہے۔ اور فعلو وہ سب لڑے، ترجمہ کرتے ہوئے وہ سب لڑے، جمع مذکر غائب۔ مخاطب کی اگر صورت آپ دیکھیں تو واحد کے لیے فعلتا، فعلتا تم ایک لڑکے لڑے، واحد مذکر مخاطب ہے۔ فعلتما تم دونوں نے لڑا، تثنیہ مذکر مخاطب۔ فعلتم تم سب لڑے، جمع مذکر مخاطب۔ فعلتو میں لڑا، متکلم واحد۔ اور فعلنا ہم نے لڑا، متکلم مال غیر یعنی جمع متکلم۔ اب ہم دیکھتے ہیں ماضی معروف میں مؤنث کی صورتیں۔ واحد مؤنث غائب ہوگا تو فعلت، کیونکہ ہمیں پتہ آخر میں تائے ساکنہ ایڈ کرنے سے مذکر کے جو واحد کا صیغہ ہوتا ہے اسی کے اینڈ میں آپ نے جسٹ تا ساکن ایڈ کریں تو مؤنث کا صیغہ بن جاتا ہے۔ وہ ایک عورت لڑی، فعلتا وہ دونوں عورتیں لڑی۔ فعلنا وہ سب عورتیں لڑی۔ فعلتی تم ایک عورت لڑی۔ فعلتما تم دونوں عورتیں لڑی۔ فعلتنا تم سب عورتیں لڑی۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور ایگزامپل روٹ ورڈ کاف تا لام سے۔ کاف تا لام اگر ثلاثی مجرد میں ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے قاتلہ ہوتا ہے، لیکن جب اس کو ہم باب ثلاثی مزید فیہی میں لے کے جاتے ہیں تو ہم نے پڑھا کہ اس میں ایک حرف کا اضافہ یا دو کا، یا مطلب ہر باب کے اس کے حساب سے، جیسے باب مفعلہ ہے تو اس میں ایک ہی حرف کا اضافہ ہوتا ہے اور وہ فے کلمے کے بعد ہوتا ہے۔ تو قتلہ کاف تا لام فے عین لام کلمہ آپ نے اوپر نیچے رکھ کے لکھنا ہے۔ فے کلمہ یہاں پہ کاف ہے تو اس کے بعد جب الف لگائیں گے تو کیا بنے گا؟ قاتل یقاتل مقاتلہ،
क़ातला का मादा काफ्ता लाम से है और इसका मतलब होता है लड़ना, और ये बाब मुफाला की वाज़े मिसाल है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इसके मीनिंग में आपस में इश्तराक का मानी होता है। तो यहाँ पे इसका तर्जमा होगा दो फरीकों का, यानी दो बहुत सारे लोगों का आपस में लड़ना। माजी क्या होगा इसका? क़ातला, उसने जंग की या वो लड़ा। मुजारे होगा युकातिलु, वो जंग करता है या करेगा, या वो लड़ता है या लड़ेगा। और मस्तर होगा मुकातला, जंग करना, लड़ाई करना, किताल करना। अब हम देखते हैं बाब मुफाला, मुजारे की गर्दान। चूँकि माजी 4 हरूफ पर मुश्तमिल, जिन बाब का माजी 4 हरूफ पे मुश्तमिल होता है, उनकी मज़ारे की अलामत में पेश आता है। मतलब जैसे अलिफ आतैन मैंने आपको बताया था, अलिफ ता या नून, ये 4 हरूफ हरूफ मुजारे कहलाते हैं, मुजारे की गर्दान में आते हैं स्टार्ट में फेल के साथ। तो इनके ऊपर पेश आता है जिनके माजी में 4 हरूफ होते हैं। अब आप देखें, असल फेल था फ़ागला 4 हरूफ वाला, मुजारे में इसका वजन होगा यूफ़ाइलु, अलामत मुजारे यहाँ पे पेश आ गई। मानी होगी इसका हालत हाल और एहतमाल मुस्तकबिल। इस बाब में मुजारे के तमाम सीगों में अलामत मुजारे पे पेश और ऐन कलमे पे ज़ेर आती है। मुजारे मारूफ तमाम सीगों की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले मुज़क्कर की सूरत में युफ़ाइलु, वो एक आदमी लड़ेगा या लड़ता है। युफ़ाइलानी, वो 2 आदमी लड़ेंगे या लड़ते हैं। युफ़ाइलूना, वो सब लड़ेंगे या लड़ते हैं। तुफ़ाइलु, तुम एक आदमी लड़ते हो या लड़ोगे। तुफ़ाइलानी, तुम दोनों लड़ोगे या लड़ते हो। तुफ़ाइलून, तुम सब लड़ते हो या लड़ोगे। मुअन्नस की सूरत में तुफ़ाइलु, वो लड़ेगी या लड़ती है। तुफ़ाइलानी, वो दोनों लड़ती हैं या लड़ेंगी। युफ़ाइलना, वो सब लड़ेंगी या लड़ती हैं। कुरान मजीद में हम बाब मुफाला की मिसालें देख लेते हैं। पहली मिसाल जाहदा युजाहिदु। अब कुरान में आता है वमन जाहदा फ़इन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिही, जो शख्स जिहाद करता है तो वो अपने ही लिए जिहाद करता है। यहाँ पे लफ्ज़ जाहदा माजी है और युजाहिदु मुजारे है, और ये दोनों बाब मुफाला से हैं। दूसरी मिसाल हासबा फ़हासबनाहा हिसाबन शदीदा, बस हमने उनका सख्त हिसाब लिया। हासबा का मैनी हिसाब लेना, जो कि बाब मुफाला से। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है जादिल, जादला युजादिलु मुजादला। अब यहाँ पे फेले अमर आया है इस बाब से, वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसनु, इनसे ऐसे तरीके से मुजादला करो या बहस करो जो बेहतर हो। जादिल फेले अमर है जो कि बाब मुफाला से है। अब हम खुलासा और अहम नुकात देख लेते हैं। बाब की पहचान क्या है? फ़ाअला के वज़न पर है। ये फ़ाअला रा नहीं है असल में, जब फ़ॉन्ट चेंज किया तो फ़ॉन्ट चेंज होने से इसकी शेप ऐसी हो रही है। फ़ा के बाद अलीफ का इजाफा है। मानवी खुसूसियत क्या है इस बाब में? मुशारकत, यानी बहुत से लोगों की मुशारकत होती है जो भी इसमें फ़ेल होता है या मुकाबला होता है। और मुजारे की अलामत क्या होती है? अलामत मुजारे पे पेश होती है और ऐन कलमे के नीचे ज़ेर आती है। बाब मुफाला अरबी ज़बान में बहुत इस्तेमाल होता है और कुरान मजीद में इसकी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। इस बाब की मुकम्मल गिरदान याद करें और अरबी में महारत हासिल करें, और सबसे जो मेन चीज़ है, आप मश्क करें। आप लिख के एक दफ़ा पहले बिल्कुल बेसिक फ़े एंड लाम कलमे पे, चाहे माजी की लिखें या मुजारे की गर्दान लिखें, फ़े एंड लाम कलमे के ऊपर लिखा है, उसको अच्छी तरह से याद कर लें। एक दफ़ा जब आपकी प्रैक्टिस हो गई तो इंशाअल्लाह फिर आप हर बाब को उसके माजी और मुजारे की गर्दान में आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन कोई भी काम करने के लिए मेहनत शर्त होती है और मश्क करना सबसे अहम चीज़ होती है।